السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ آج ہم چھٹی جماعت میاں دو کی جو نعت آمینہ کا لال پڑھیں گے اور اس کے سوال و جواب بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نعت کے لکھنے والے شاعر کا نام جلال کڑپوی ہے۔ چلو ہم اس نعت کو ایک ایک مصرع کر کے پڑھیں گے۔ پہلا مصرع: وہ آمینہ کا لخت جگر کیا سے کیا ہوا، وہ آمینہ کا لخت جگر کیا سے کیا ہوا، صادق ہوا امین ہوا مصطفیٰ ہوا، صادق ہوا امین ہوا مصطفیٰ ہوا۔ جس نے کبھی چرائیں حلیمہ کی بکریاں، جس نے کبھی چرائیں حلیمہ کی بکریاں، ایک کائنات حلم کا وہ رہنما ہوا، ایک کائنات حلم کا وہ رہنما ہوا۔ ایک دور میں ہے آیت اقرا کا مبتدی، ایک دور میں ہے آیت اقرا کا مبتدی، ایک دور میں ہے صاحب اسرا بنا ہوا، ایک دور میں ہے صاحب اسرا بنا ہوا۔ بدرو حنین کے کبھی میدان میں خیمہ زن، بدرو حنین کے کبھی میدان میں خیمہ زن، اور ہے کبھی وہ غار ہرا میں چھپا ہوا، اور ہے کبھی وہ غار ہرا میں چھپا ہوا۔ ہے وہ پناہ گیر کبھی غار سور میں، ہے وہ پناہ گیر کبھی غار سور میں، اور ہے کبھی وہ فاتح مکہ بنا ہوا، اور ہے کبھی وہ فاتح مکہ بنا ہوا۔ یہاں تک کہ 5 اشعار یعنی کہ 10 مصرے یاد کرنے کے ہیں، اس کے بعد کے اشعار پڑھیں گے۔ یہ اشعار، یہ مصرے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کے 10 مصرے ہیں وہ یاد کرنے کے ہیں۔ زخمی ادھر سے جسم مقدس مگر ادھر، دشمن کے واسطے ہے دعا میں لگا ہوا، تقسیم ہو رہے ہیں ادھر ملک و تخت و تاج، پیوند بھی ردا پہ ادھر ہے لگا ہوا، روشن ادھر جہاں ادھر وقت واپسی، بے روغنی سے گھر کا دیا ہے بجھا ہوا، تو اس کا بن جلال کہا حق نے جس سے یہ، جو تیرا ہو گیا وہ یقیناً میرا ہوا، جو تیرا ہو گیا وہ یقیناً میرا ہوا۔ یہ نظم ختم ہوئی۔ اب الفاظ معنی اور اشارے دیکھتے ہیں۔ آمینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، یعنی کہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ امین امانت دار، لخت جگر کا ٹکڑا یا فرزند بیٹے کو کہتے ہیں۔ مبتدی شروع کرنے والا، صاحب اسرا معراج کے سفر پر جانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر و حنین 2 مشہور جنگوں کے نام، بدر ایک جنگ کا نام ہے، دوسرا حنین جو ہے دوسرے جنگ کا نام ہے۔ ردا چادر، وقت واپسی آخری وقت یعنی کہ موت کا وقت یا وفات کا وقت۔ صادق سچا، مصطفیٰ کے معنی پسندیدہ یا چنا ہوا۔ حلم بردباری، رہنما رہبر۔ خیمہ زن، خیمے ٹھہرانے والے۔ پیوند پھٹے ہوئے کپڑے کو رفو کرنا۔ بے روغنی بغیر تیل کے، دیا یعنی چراغ۔ ازداد
صادق काजिब, अमीन खाइन, मुब्तदी मुंतही, फातह शिकस्त खोरदा, रोशन तारीक, दुश्मन दोस्त। दिए गए अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करके खानों में भर्ती करके मुरक्कब अल्फाज की जदूल बनाइए। यानी कि दो मुरक्कब हरूफ दिए गए हैं, उनके अलग अलग करके लिखें। चलो पहला जो है हल कर दिया गया है। अब दूसरा लफ्ज हम हल करेंगे। कायनात, काफ अलीफ हमजा अलीफ, काफ अलीफ हमजा नून अलीफ ते। कायनात जमा है लाम मीम हिल्म। आयत इक़रा अलीफ मद ये ते जमा इक़रा अलीफ काफ रे अलीफ हमजा। आयत इक़रा जब दोनों को जमाएंगे तो दो हरूफ को जमाएंगे, अल्फाज को जमाएंगे तो आयत इक़रा बनेगा। साहिब साहिबे स्वात अलीफ है बे, साहिब जमा अलीफ सीन रे अलीफ हमजा साहिबे इसरा। वक्त वाउ काफ ते वक्त जमा वापसी वा वलीफ पे सीन ये नून गुन्ना वक्त वापसी। मिसरे मुकम्मल कीजिए। वो आमिना का लख्ते जिगर क्या से क्या हुआ, डैश हुआ डैश अमीन माफ करना सादिक हुआ, अमीन हुआ, मुस्तफ़ा हुआ। है वो पनाहगीर कभी गारे सूर में, और है कभी वो फातह मक्का बना हुआ। अब मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। पहला सवाल, आमिना का लाल, आमिना के लाल का नाम क्या है, यानी आमिना के बेटे का नाम क्या है। आमिना के लाल का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा सवाल, हलीमा की बकरियां किसने चराई। हलीमा की बकरियां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चराई। तीसरा सवाल, पहली वही कहाँ नाजिल हुई। पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। चौथा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर कहाँ पनाहगीर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सूर में पनाहगीर थे। वक्त वापसियाँ के माने लिखिए। आखिरी वक्त यानी वफात का वक्त। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिख कर याद कीजिए। पहला सवाल है, नात किसे कहते हैं। इसका जवाब है, नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। दूसरा सवाल, सादिक और अमीन के माने लिखिए। सादिक के माने सच्चा और अमीन के माने अमानतदार है। तीसरा सवाल, वक्त वापसियाँ में आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का क्या हाल था। वक्त वापसियाँ यानी वफ़ात के वक्त आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये हाल था कि चिराग जलाने के लिए
तेल न था। चौथा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हक़ ताला ने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हक़ ताला ने कहा, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया उसने अल्लाह ताला की इताअत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ कैसा सलूक रहा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक रहा। नात का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये हासिल कलाम ही को मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आप उसमें मुख्तसर शायर का तारुफ भी जोड़ लेंगे तो यही खुलासा होगा। उम्मीद है कि आपको ये नशिस्त बहुत कारआमद रही होगी। इस सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को दूसरे तलबा तक भी शेयर कीजिए, और ताकि वो इस वीडियो को दूसरे तलबा तक भी शेयर कीजिए ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सके।